बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन। नहनु ला नज़ाल फी सर्द अल-कुतुब अल-मुअल्लफ़ा फ़िल हदीस। फब्तदा अल-मुअल्लिफ़ रहिमहुल्लाह बिकिताबैनि अस्सहीहैनि व हुमा सहीहुल इमाम अल-बुखारी व सहीह मुस्लिम। सुम्मा अता बाद ज़ालिका किताब मुवत्ता अल-इमाम मालिक। लक़द इख्तलफ़ अहलुल इल्मी फ़ी तक़दीम अल-मुवत्ता अला अश-शैख़ैनि औ तक़दीम अश-शैख़ैनि अला अल-मुवत्ता वर्रायान फ़िल हक़ीक़ा सहीहान। लैस हुनाका खिलाफुन बैन अहलिल इल्म फी जौहरिल क़ज़िय्या इज़ अन्नल अहादीस अल मरफ़ूआ फ़िल मुवत्ता व इन कानत हिय अक़ल मिनल अहादीस अल मुरसला वल बलागात बिक़लील लैस बिकसीर अक़ल बिक़लील। हाज़िल अहादीस कुल्लुहा सहीहा व मौज़म हाज़िल अहादीस दखलत फ़ी सहीहैनि। मौज़म हाज़िल अहादीस दखलत फ़ी सहीहैनि मिन तरीक़ मालिक नफ्सु। फ़ल इमाम बुखारी मसलन इख्तार रिवायत अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तन्नीसी और तिन्नीसी। इख्तार रिवायत अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तिन्नीसी अनिल इमाम मालिक व युक़ाल इन रिवायत अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तिन्नीसी हिय असह्हु मिन जमीअ रिवायात अन मालिक। फ़ख्तार अल इमाम बुखारी हाज़िही अर्रिवाया वलाकिन रिवायत इश्तहरत इंदना फ़ी शर्क़ वल ग़र्ब हिय रिवायत यहया अल-लैसी यहया बिन यहया अल-लैसी लिमा फ़ीही बाज़ ज़ियादात अल्लती लैसत फ़ी अर्रिवायात अल-उख़रा व अदद हाज़िहि रिवायात अल-मौजूदा अला वजहिल अर्द मा अदरी हल हिय कुल्लहा मख़तूता और बादहा मतबूआ बादहा मख़तूता। यक़ूलून 14 रिवायतन लिअन्न मालिकन रहिमहुल्लाह कमा युक़ाल लम्मा अल्लफ़ हाज़ल किताब कान युराजिअ फ़ीही कुल्ल सनतिन फ़युक़ाल और रिवाया वल्लाहु आलम हल सहीहा और गैर सहीहा वलकिन मौजूदा हाज़ी फ़ी अल-मसादिर लितर्जुमत अल-इमाम मालिक। युक़ाल इन्नहु जमा 10,000 हदीसिन फ़िल मुवत्ता 10,000 वयक़ूल हुवा अन नफ़्सिही इन्नी कतब्तु 100,000 हदीसिन वलकिन अदख़ल फ़िल मुवत्ता 10,000 सुम्मा युईदु अन-नज़र फ़ीह कुल्ल सना फ़यहज़िफ़ मिन्हु बाज़ अल-अशिया इला अन बक़िया लना अल-आन मअल मरफ़ूआत वल मुरसलात वल बलागात 2000 व ज़ियादा मिनहा 800 मरफ़ू वल बाक़ी मिनल बलागात वल मरासिल। हाज़ी मिन नाहियतिन उख़रा हुनाका ख़िलाफ़ुन अयज़न बैन अहलिल इल्मी हल किताबुल मुवत्ता युअतबरु मिन कुतुबिल हदीस अम ला। फ़यब्दु अन्नहु फ़ी बिदायत अल-उसूर इलल क़र्न अस-सादिस तक़रीबन कान युअतबरु किताबुल मुवत्ता मिन कुतुबिल हदीस फ़लिज़ालिका लम्मा जमा इब्न अल-असीर किताबहु जामिउल उसूल अदख़ल फ़ीही अल-मुवत्ता
وبعد ذلك أخرج الموطأ من كتب الحديث وجعل بدله سنن ابن ماجه، والأمران صحيحان. فكتاب الموطأ من حيث الأحاديث المرفوعة كتاب حديث، ومن حيث البلاغات والمراسي والفتاوى وعمل أهل المدينة كتاب فقه. إذن هو كتاب حديث وفقه، كتاب حديث وفقه. لقد أخطأ بعض المستشرقين الذين درسوا الموطأ واستنتجوا من كتاب الموطأ بأن الأسانيد الموجودة في القرن الثالث لم تكن موجودة في القرن الثاني، فلذلك لم يذكر مالك رحمه الله كثيرا من البلاغات والمراسيل بالأسانيد المتصلة. لقد بينت خطأ هذا التصور في مؤلفاتي، منها جراسات في الجرح والتعديل، ومنها مصطلحات الحديث وغيره من كتبي. بينت بأن هذا التصور خطأ، فإن الموطأ ليس هو كتاب حديث محض كما قلت، إنما هو كتاب حديث وفقه، كتاب حديث وفقه. إذا أراد أحد أن يدرس الأسانيد في القرن الثاني فليرجع إلى الكتب التي ألفت في السنن، مثل سنن ابن جريج، وهو غير موجود الآن، غير موجود الآن، ولكن ألف قبل مالك، وفي كلها بالأسانيد. إذن خلاصة كلامي هذا بارك الله فيكم: كتاب الموطأ للإمام مالك كتاب حديث وفقه، كتاب حديث وفقه. ثم اختلف أهل العلم هل نسميه صحيحا أم لا، بعد اتفاقهم على تسمية الصحيحين بأنهما أصح كتاب على وجه الأرض. اختلفوا في هذه التسمية أيضا. فأول من أطلق الصحيح هو الإمام الشافعي، هو الإمام الشافعي بأن هذا كتاب أصح كتاب على وجه الأرض، واستمسك بهذا الحكم من جاء بعده مثل الشاه ولي الله الدهلوي صاحب حجة الله البالغة، أيضا يسميه الصحيح. ومن المتأخرين الإمام السيوطي أيضا لا يزال يطلق على الموطأ بأنه صحيح، بأنه صحيح. ولكن جمهور أهل العلم بعد التأليف الصحيحين ذهبوا إلى أن أصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. هذه بعض الجوانب كانت تتعلق بكتاب الموطأ. فمن سماه صحيحا نظر إلى أن كل ما في الموطأ صحيح، سواء كان مرفوعا أو مرسلا أو بلاغا. صحيح معناه أن مالكا رحمه الله لم يستطيع الوقوف على هذه البلاغات والمراسيل
ومن جاء بعده قد وجدوا له إسنادا صحيحا لكل هذه البلاغات والمراسيل إلا 4 فقط. 4 المراسيل و4 البلاغات هذه هي التي لم يجدوا لها إسنادا صحيحا. ولكن ابن صلاح كأنه يقول أنا وجدت له أيضا إسنادا. يعني أول من قال هذا القول هو إمام عبد البر، بأنه وجد لكل البلاغات والمراسيل أسانيد صحيحة من غير طريق مالك، من غير طريق مالك إلا 4. يقول ما وجدت لها أسانيد متصلة الصحيحة. هكذا يقول ابن عبد البر. فكأن ابن الصلاح يقول أنا وجدت لها أيضا الأسانيد الصحيحة. إذن ما بقي شيء من الموطأ إلا وقد وجدت لها الأسانيد الصحيحة المتصلة. المرفوعة هذه معروف أنها صحيحة لا إشكال فيه. الإشكال كان فقط في البلاغات والمراسيل. فبعد هذا عرفنا أن هذه البلاغات وهذه المراسيل أيضا كلها صحيحة من غير طريق مالك. والسبب في ذلك والله أعلم كما تعلمون أن مالكا رحمه الله لازم المدينة الطيبة وما كان يريد الخروج منها إلا للحج والعمرة ثم يعود، ولم يرحل لسماع الحديث مثلا إلى الشام أو إلى مصر أو إلى اليمن أو البلاد الأخرى التي كانت هي مراكز أيضا مراكز علمية للحديث، إلا من جاء إلى المدينة من الحجاج والمعتمرين من العلماء فأخذ منهم حديث. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. وإلا فعلمه غالبا كان من علم أهل المدينة، يعني جمع علم أهل المدينة ما لم يجمع غيره، ما لم يجمع غيره. وكلكم تعلمون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قبل وفاته أيضا تفرقوا في البلاد للجهاد والدعوة والتعليم وما شابه ذلك. وآخر بقي في المدينة يقولون 153 نفر من الصحابة، والباقي كلهم خرجوا من المدينة. ومن 153 أخذ تقريبا نحو 130 نفر من التابعين، من التابعين. وجملة هؤلاء التابعين هم كانوا من شيخ مالك. عرفت النقطة هذه؟ عرفت النقطة هذه؟ يعني بقي في المدينة كم 130 تقريبا من التابعين الذين أخذوا من الصحابة، وهؤلاء هم التابعون أغلبهم من شيخ مالك. شوف يا شيخ، هذا شرف عظيم، هذا شرف عظيم الذي حصل للإمام مالك ما لم يحصل لغيره، أنه أخذ علم أهل المدينة بكامله. وكان له درس في الروضة الشريفة. روضة هذه فين؟ هذه روضة يا شيخ فين هذه؟ أين هي؟ أين محلها؟ بين القبر وبين المنبر، بين القبر وبين المنبر. روضة يسمى هذا أم لا؟ إيش يسمى هذا؟ هذه روضة. كان له مجلس الدرس في هذه الروضة الشريفة، هذا ورثه النافع، ورثه هذا المكان النافع، عرفت؟ ونافع من كبار شيوخه. فمالكا رحمه الله ورث هذا المكان وهذا الكرسي الذي في الروضة
عن شيخه الكبير وهو نافع، وكان يحضر في درسه أكثر من 400 طالب. تصوروا في تلك الفترة يا إخوان، أكثر من 400 طالب كانوا يحضرون في درسه. ولكن بعد فترة والله أعلم ما هو السبب، لكثرة الطلاب أو لسبب آخر والله ما أعرف هذا بالضبط، أنه ترك التدريس في المسجد النبوي وبدأ يدرس في بيته فتزاحم الناس في بيته ما لا يتصور. أردت شيء. هذه خلاصة ما يقال عن مالك وعن كتابه الموطأ. طيب اقرأ الشيخ نشوف ماذا يقول الشيخ. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه اختصار علوم الحديث، وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبزار. تقدمنا إذا. نعم. أنا فهمت اليوم موطأ مالك. فين تقرأ؟ قبل مالك هذا تكملة لما سبق. طيب اقرأ يا شيخ. ومسند أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم، وكان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم، والله أعلم. وقد تكلم. هذه نقطة هي خلاف بين أهل العلم، هل يجوز للمتأخرين أن يصححوا ويضعفوا أم لا؟ فكان ابن الصلاح رأيه أنه لا يجوز للمتأخر، ويقصد بالمتأخر بعد الحاكم، طبعا بعد الحاكم لا يجوز للمتأخرين أن يصححوا حديثا أو يضعفوا، لأن هذا يحتاج إلى علم كثير. إن التصحيح والتضعيف مسؤولية كبيرة يا إخواني، يحتاج إلى معرفة علم كثير واطلاع واسع على الكتب. فيرى ابن صلاح أنه لا يجوز في القرون المتأخرة أن يصحح ويضعف ما لم ينص عليه إمام قبله. طبعا هذا الرأي ما قبل بالترحيب، ما قبل بالترحيب. فأول من رد على هذا الإمام النووي، أول من رد على هذا الإمام النووي، ثم بعد ذلك علماء استمروا على تصحيح الحديث وتضعيفه، والأمر لا يزال جاريا إلى يومنا هذا. فالطلاب الآن في الدراسات العليا يشتغلون مثلا في الحديث، في مخطوطات وفي الموضوعات، ويحكمون على الأحاديث صحة وضعفا. إن وجدوا كلاما من الأئمة ينقلون، إن لم يجدوا كلاما من الأئمة فحسب علمهم وحسب إسناد الموجود أمامهم يحكمون عليه. إذن هذا الكلام من ابن الصلاح أو رأي ابن الصلاح لم يقبل، نعم، بإطلاقه لم يقبل يعني بإطلاقه مطلق، ولكن قبل من ناحية الذي لا يتمكن في هذا العلم لا يشتغل فيه.
لأن هذا العلم يحتاج إلى أمرين مهمين الشيخ، انتبهوا إلى التصحيح والتضعيف. أولا التمكن في التصحيح والتضعيف، تمكن في هذا العلم، يعني علم مثلا إيش؟ علم الجرح والتعديل، علم معرفة مختلف الحديث، علم إيش؟ نعم أقوال أهل العلم، وعلم ما حكم عليه السابقون. هذه العلوم كلها يحتاج إلى من يشتغل بهذا العلم. والأمر الثاني هو قدرته على التطبيق، قدرته على التطبيق في الأقوال المختلفة. فالذي لا يرى في نفسه القدرة على هذا العلم لا يشتغل فيه، بل يبتعد منه. تفضل. نعم. وبعد ذلك ماذا يقول الشيخ هنا؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال: وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. قلت: في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله، وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث، والله أعلم. نعم. نحن تكلمنا في قضية مستدرك أمس، وقلنا أن الصحيح منه لا يتجاوز 1000 حديث، يعني ربع تقريبا، لأن المستدرك شامل إلى 8,000 حديث، والصحيح منها لا يتجاوز 1000 حديث، والباقي فيها إما أخطأ المؤلف، هو حديث موجود في صحيحين وقال لم يخرجاه، أو ليس على شرط أحدهما، بل ليس على شرط أحدهما، بل فيه من الرواة الضعفاء، ومنهم من الرواة الكذابين ومتهمين، من كل أنواع هذه موجودة في المستدرك. فلذلك جمع الإمام الذهبي جزءا في 100 حديث من الموضوعات في مستدرك الحاكم. ثم شوف كلام هذا الذي يقول هنا ابن كثير: وقد اختصره شيخنا. شوف اختصره قال، فما أدري هل نتلمس منه بأن الذهبي اختصره فقط؟ إيش رأيكم في هذا؟ في نوع من التلمس، نوع من التلمس. اختصره، شوف يقول هو. وأنتم سألتم أمس من الذي استعمل وافقه الذهبي؟ نعم أنت سألت، والله راجعته اليوم فتبين لي أن الزيلعي استعمل 3 أو 4 مرات في نصب الراية فقط، في موضوعين و3 مواضيع. وبعد ذلك حافظ ابن حجر نفسه 3 أو 4 من المواضيع بس، وفي بقية المواضيع كله يقول صحه الحاكم، صحه الحاكم، هكذا صحه الحاكم، ولم يذكر موافقة الذهبي. أكثر من استعمل من المتأخرين هو المناوي في كتابه فيض القدير، في كتابه الفيض القدير هو الذي استعمل هذا الاصطلاح، وافقه الذهبي واشتهر بعد ذلك إلى يومنا هذا. هذا هو أول من استعمل هذا، المناوي. عرفت الشيء هذا؟ كذلك ذكرت لكم أن الذهبي رحمه الله قال أن مختصره هذا وتلخيصه يحتاج إلى مزيد تحرير، فوقفت على كلامه. أي موجود أتيت به، لعل بعد الدرس أطلعكم عليه. لا يعني قولنا موافقة الذهبي يعني قول هذا فيه يعني نوع من التساهل،
أو نوع من النقد على الذهبي نفسه، كيف يوافق ذهبي وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، ثم هو أخرج 100 حديث من الموضوعات، فكيف يقول وافق ذهبي؟ هو يلخص خامي معناه هذا تلخيص. هذا هو رأي السليم والله أعلم، هذا هو رأي الذي. طيب شيء اقرأ بعده الموطأ. نعم. أحسن الله إليكم. قال نعم. رحمه الله: تنبيه. قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم. وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي، ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك. أي نعم. هذا القول المنسوب إلى الإمام الشافعي لا أعلم كتابا أصح من كتاب مالك، نعم في وقته صحيح. لما قال الشافعي هذا القول لا شك كتاب مالك هو أصح كتاب على وجه الأرض، ما كان أحسن منه غيره. وقد ألف في زمان قبل زمانه بعض الكتب في السنن، وفي هذه السنن أحاديث صحيحة وغير صحيحة، مثل السنن الموجودة اليوم اللي ألفت بعد مالك. أما هنا ذكر مصنف عبد الرزاق، فما أدري هل هذا تساهل من خطأ من الشيخ ابن كثير أو سبق لسان. كيف هذا؟ كيف يقول المصنف عبد الرزاق؟ ما صنف مصنف عبد الرزاق قبل مالك، بل عبد الرزاق كان ممن روى موطأ نفسه. عرفت النقطة هذه؟ ويقول الشيخ هنا موجود هنا مصنف عبد الرزاق، وعبد الرزاق توفي سنة 211، ومالك رحمه الله توفي 179، وعبد الرزاق ممن روى الموطأ عن مالك. فكيف يقول الشيخ يعني وألفت كتب كثيرة منها مصنف عبد الرزاق؟ لا، هذا خطأ. هذا لم يصنف مصنف عبد الرزاق قبل مالك، إنما صنف بعد مالك، صنف بعد مالك. نعم. ممكن، هذا ممكن. يعني في حياة الشافعي يعني كتب ألفت وكان أصحها موطأ مالك، أصحها مالك. هذا ممكن، إن حملنا على هذا فهذا ممكن. نعم. شيخنا هو لم يقل قبل، قال في ذلك الوقت. قال في ذلك الوقت. لا، هو شوف تعبيره كيف: وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت. في ذلك الوقت إيش؟ لما تكلم الشافعي، يعني ممكن هذا، ممكن هذا لما تكلم الشافعي في ذلك الوقت، فكان موطأ هو أصح كتاب على وجه الأرض. إن كان هذا فهو لا بأس به. نعم. نعم. ومالك رحمه الله كما يقال إنه لقي أكثر من 900 شيخ، أكثر من 900 شيخ، ولكن لم يروي عنهم جميعا في كتابه الموطأ، إنما اختار منهم من هم على ثقة وليسوا من أهل البدع. واشترط عدة شروط في اختيار الرواة: أن يكون ثقة ضابطا، طبعا هذا معروف، وأن لا يكون صاحب بدعة، أن لا يكون صاحب بدعة، ولا يرمى بالفسق. هذه 3 شروط ذكرها مالك رحمه الله في اختيار الرواة، يعني ثقة ضابطا معروف، هذا ثانيا لا يكون من أهل البدع، ثالثا لا يرمى بالفسق.
فمن اجتمعت فيه نعم هذه الصفات أن يكون ثقة ضابط ليس بأهل البدع وهو عادل في نفسه ودينه في تقواه، هذا الذي يقبل حديثه عند مالك رحمه الله. فليس كل من سمع منه مالك رحمه الله روى عنه، إنما روى عنه قليل، ما أدري كم عدد رواة في الموطأ، هذا يحتاج للاستخراج. رواة يعني شيوخ مالك في الموطأ كم هم؟ على كل أغلبهم من الثقات الضابطين على شرطه إلا رجلا واحدا، هذا الذي ما أدري من كيف دخل المدينة واغتر به مالك. من هو هذا؟ عبد الكريم ابن أبي المخارق. عبد الكريم ابن أبي المخارق هذا الذي كيف اغتر به مالك رحمه الله ودخل المدينة وروى عنه حديثا، وهو ضعيف باتفاق أهل العلم، بل منهم من كذبه. وبقية شيوخ مالك كلهم من الثقات ضابطين، إما من التابعين أو من أتباع التابعين، ولا يتجاوزون عن هذا، إما من التابعين أو من أتباع التابعين. نعم، إذن كأن مالكا رحمه الله جمع علم أهل المدينة كلها، هكذا. هذا طيب، اقرأ شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. نعم. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. أيوة، شوف يا أخي هذا الكلام يكتب بماء الذهب. الخليفة يطلب من مالك أن يجعل كتابه دستورا للأمة الإسلامية، ومالك رحمه الله اعتذر عن هذا وقال: يا أمير المؤمنين، اتركوا الناس يجتهدون فإنهم قد اتلعوا ما لم نطلع عليه. هذا كله يدل على إيش؟ على زهد مالك ولا وقار علمه. هذا العلم الذي حصل له يدل على أنه كان معظما لهذا العلم. أنا لما وقفت على هذا الكلام فكرت كثيرا، لماذا اعتذر مالك عن هذا الطلب؟ فطبعا السبب الأول كما قلت وبينت لكم الآن، والسبب الثاني إخواني في رأيي أيضا، هذا ما وقفت على أحد، ما قال لي أحد إلى الآن، ولكن ذكرت في بعض كتبي، لعل مالك رحمه الله يعتذر عن قبول هذا الحكم من أمير المؤمنين، لأن كتابه ليس كتاب حديث فقط، إنما كتاب حديث وفقه، والناس يختلفون في الفقه. فلما اعتذر مالك كان له يعني حجة قوية لهذا الاعتذار، بأن كتابه هذا كتاب حديث وفقه. ولكن لو طلب أمير المؤمنين أو أحد الحكام أن يجعلوا كتاب صحيح البخاري حجة على الناس جميعا جاز هذا. لماذا جاز هذا؟ لأن كله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه فقه البخاري ولا فقه غير البخاري، إنما فيه قال رسول الله، وليس عندنا
ليس عندنا مصدر إلا كتاب الله وسنة رسول الله. مصدرنا ما هو؟ مصدر ديننا ما هو؟ كتاب الله وسنة رسول الله. إذن اعتذار مالك له حق في هذا، بأنه كان يرى أن كتابه ليس كتاب حديث فقط، إنما كتاب حديث وفقه، والناس يختلفون في الفقه، فكان هناك فقه أهل العراق وفقه أهل الشام، وكان هناك علماء الأجلاء في الفقه، فلم يرى مالك رحمه الله أن يجعل كتابه هذا لازما على جميع الأمة. عرفتم شيء هذا؟ طيب اقرأ شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله. يعني له كتابان، كتاب تمهيد وكتاب استذكار. التمهيد ترتيبه يختلف عن استذكار. استذكار ترتيبه ترتيب موطأ مالك، ترتيب موطأ مالك. يبدو أنه، ولكن بل أظن هذا، يعني هو أولا ألف التمهيد. التمهيد هو قسمه إلى أقسام: أحاديث المرفوعة، أحاديث المرسلة، أحاديث بلاغات، هكذا يجمع كلها في مكان واحد ثم يشرح. وبعد ذلك يبدو أنه شعر بصعوبة هذا الكتاب، صعوبة استخراج ما يريده المؤلف من هذا الكتاب، فبدأ يشرح كتاب موطأ كما هو بنفس الترتيب، وسماه الاستذكار. ففي الاستذكار يحيل كثيرا إلى التمهيد. الأسانيد التي يسوقها للمراسيل وغيرها لا يسوقها في الاستذكار، إنما يحيل إلى التمهيد. عرفت النقطة؟ إذن كتابان مشهوران. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور، يعني إلى ندر، يعني بعضها فقط لا توجد، وإلا فكلها وجدت لها الأسانيد المتصلة. كما قلنا لكم، ابن عبد البر هو الذي قرأ الموطأ، وهو متخصص في الموطأ، وهو الذي ادعى بأنه وجد لجميع المراسيل والبلاغات الأسانيد الصحيحة من غير تليق مالك إلا 4 فقط، إلا 4. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. نعم. وقول الحافظ أبي علي، والله هذا كلمة الصحيح، يبدو أن كلمة صحيح استعملت لكثير من الكتب. يعني الدارمي سمي الصحيح، موطأ طبعا سمي الصحيح، ابن الجارود سمي الصحيح، أبو عوانة سمي الصحيح، مسند أبي داود الطيالسي سمي الصحيح. هذه التسمية تجدها في كتاب أطراف، إيش اسم كتاب أطراف ابن حجر، إيش اسم الكتاب؟ نعم، إتحاف المهرة، أطراف الأسانيد 10. هو سماه كلها صحيح، 10 هذه كتب سماها كلها صحيح، ليس من عنده قال فلان سماه صحيح، فلان سماه صحيح، فسماه صحيح على كل هذا. هذه التسمية يعتبر تسمية التغليبية، تسمية التغليبية، ليس معناها كلها صحيح،
ولكن معناه أغلبها صحيح، أغلبها يعني هذه الكتب مضانها مضان الأحاديث الصحيحة، بخلاف المعاجم، بخلاف المعاجم. فكتب المعاجم، كتب المعاجم مصدرها الضعيف، أحاديث ضعيفة، وكذلك الأجزاء، كذلك الأجزاء. فهذه الكتب التي ألفت باسم السنن، باسم السنن، يبدو أن المؤلفين رحمهم الله اختاروا في كتبهم هذه كتب السنن طبعا بالدرجة الأولى الأحاديث صحيحة، هذا لا خلاف فيه. الدرجة الثانية الأحاديث التي فيها ضعف يسير، فيها ضعف يسير، ولكن لا يوجد في الباب غيره، لا يوجد في الباب غيره، فأدخلوا في كتبهم. إنما العيب إن كان أدخلوا في كتبهم الأحاديث الموضوع والمنكر، هذا الذي لا يغفر، هذا الذي لا يغفر. لا يجوز لأحد أن يذكر حديثا موضوعا منكر ولا يبين. إذا بين خلاص انتهت مسؤوليته. إذا بين كما يقال من أسند فقد أحال، من أسند فقد أحال. فهذا كان في البداية يا شيخ. أما للمتأخرين فالحافظ ابن حجر يقول ولكن لا يجوز للمتأخرين هذا لقلة العلماء البارزين في هذا العلم. يعني ابن حجر رحمه الله للمتقدمين يبحث لهم هذا العذر بأنهم أسندوا خلاص وانتهت مسؤوليتهم، فهم لا يدخلون من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لا يدخلون في هذا لأنهم أسندوا. وبعد ذلك يقول ولكن لا يجوز هذا للمتأخرين لقلة المتبحرين في هذا العلم، فمن ذكر حديثا موضوعا وجب عليه بيان ضعفه، هكذا يقول. هذا صحيح؟ هذا كلام هذا الآن كلام صحيح هذا أم لا؟ يا شيخ الآن تجد مثلا كتب فضائل وكتب كذا وكتب كذا، وفي حديث موضوعة منكرة غريبة شاذة، والمؤلف قد يعرف قد لا يعرف. إذا لا يعرف فهذه بل وهذه مشكلة أخرى هذه، وإذا يعرفها فلماذا لا يبين؟ ولماذا لا يبين إذا كان يعرفها؟ ومثل هذا كتب الترغيب والترهيب، كتب الترغيب والترهيب في أحاديث صحيحة ضعيفة موضوعة منكرة. وأنا وقفت على كلام بعض المؤلفين في الترغيب والترهيب فقالوا لو بينا ضعف هذه الأحاديث نعم لا ذهب ليش مقصد الكتاب. طيب يا أخي مقصد الكتاب إيش؟ مقصد الكتاب تعلم الناس أحاديث ضعيفة الموضوع، ترغب الناس بعمل في أحاديث موضوع. إذن كلام حافظ ابن حجر كلام صحيح بأن هذا كان للمتقدمين لما كان أهل العلم موجودين في ذلك الوقت، أما للمتأخرين فلا يجوز أن يسوقوا حديثا ولا يبينوا درجته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. طبعا ما حضرت اليوم الإجازة، لا يحتاج وقت، هذا يحتاج كتابة الوقت يعني إجازات هذه، ولكن إن شاء الله في الدرس القادم وحده إن شاء الله. نعم.